شان میں کوئی فرق پڑنا ہے نہ ہی آپ کی شان میں کوئی فرق پڑنا ہے. ہاں ایک معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے بھائی یہ بندہ مفتی مبشر کو مفتی نہیں سمجھتا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مفتی سمجھتا ہے تو مفتی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ فتویٰ دینے والے کو. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ رائے کو کہتے ہیں. عربی کے اندر فتویٰ رائے کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک مسئلہ شرعی میرے سامنے ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر میری رائے یہ ہے، یعنی میرا فتویٰ یہ ہے، اور وہ اس کے اوپر اپنی رائے دینا واجب ہے. نہ دے گا تو گونگا شیطان ہے. یہ مفتی زین العابدین شاہ میرے شاگرد ہیں، ان سے ہی پوچھ لیں. چلے ان سے نہیں پوچھ رہا، کسی اور سے پوچھ لیں، اپنے کسی مفتی سے پوچھ لیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. بھائی ایک مسئلہ مجھ سے براڈ ایسے چل رہی ہے، ایک مسئلہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اس طریقے سے ہوا ہے جی، ایک طرف سے گالی نکالی جا رہی ہے، وہ ویڈیو بھی چلا کے دکھائی جاتی ہے، دوسری طرف سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں. مفتی صاحب فتویٰ دے ہوئے دیتے، دسو مفتی صاحب نے تو کہنا بھائی یہ کفر ہے. بتائیے وہ مفتی جرم دار ہو گیا؟ بتاؤ نا یار، کوئی بولو نا کچھ. ناراضگیاں ایسے ہی پال لیتے ہیں یار. او بھائی میں نے فتویٰ دے بھی دیا، کیا تم کافر ہو گے؟ وہ کفر کے فیصلے یا جنت دوزخ میں بھیجنے کے فیصلے تو اللہ سونے نے کرنے ہیں. بھائی اللہ حضرت فاضل بریلوی نے جس کے اندر کفر دیکھا، اللہ حضرت فتویٰ نہ دیتے تو وہ خود پکڑ میں آ جاتے. دیوبند کے مولانا کہتے ہیں کہ بھائی یہ اگر ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا. ہم اس کو کافر نہیں کہتے کیونکہ ہمیں کوئی اس کے اندر کفر نظر نہیں آیا. یہ ہے بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. رہی بات جنت کس کو ملنی ہے یا جہنم وہ اللہ کا کام ہے. مفتی کا کام یہاں دنیا تک یہ تھا کہ حکم شرعی لگاؤ. بتاؤ اب بتاؤ مجھے. ابھی میں جنید بغدادی کے مزار پر گیا، حضرت منصور حلاج کے مزار پر گیا، ادھر کھڑے ہو کے مجھے وہ بات یاد آ گئی. منصور حلاج سے وہ عشق و مستی میں ایک کلمہ سرزد ہو گیا. سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہے انا الحق. تو فتویٰ پتہ ہے کس نے دیا تھا کفر کا؟ کوئی بتائے گا؟ پتہ ہی نہیں ہونا کسی نے. ماشاء اللہ حضرت جنید بغدادی نے کہا اس کو قتل کرو. ابو منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جنت ملے گی کہ ان کو دوزخ؟ فتویٰ بھی ایک مفتی عالم دین اور جلیل القدر عالم نے دیا. اور بھائی جنت دوزخ کے فیصلے وہ اللہ کے ثبوت ہیں. مفتی نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے. شریعت کا قلم چلتا ہے، وہ نہیں رکنا. شریعت ظاہر کے اوپر لگتی ہے. ظاہر جو دیکھا اس کے اوپر شریعت کا فتویٰ لگ جاتا. ایک بندہ آیا کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ میں تجھے 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں. مفتی جی دسو. مفتی صاحب نے کہہ دیا طلاق ہو گئی. بعد میں کہنے لگا او مفتی جا تینوں نہیں میں مندا، او جا. حضور تہاڈا مائک میوٹ ہو گیا، مائک میوٹ ہو گیا حضور. میوٹ ہو گیا. چلو اب یہ دیکھ جی جی مائک میوٹ ہو گیا. اب یہ بدگمانی میں فوری کر لوں کہ یہ کسی نے کر دیا میرا مائک.
ਯਾਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ कि फनी तौर पे कुछ हो सकती, कोई खराबी हो सकती है। कई दफा मुझे ब्राडों से नीचे उतारा जाता है, मैं कभी भी वो नहीं, जेन में नहीं आया कि इस बंदे ने मुझे निकाला है। कोई फनी तौर पे हो सकता है यार, कोई उसने जरा रह लिया करो, मर जाओ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, की हाल है? ठीक ठाक हो? मैं हूँ नहीं आया सा हूँ, मैं चला गया हाँ तले। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक ठाक हो शाह साहब? वालेकुम अल्लाह की अल्लाह। तो ये बातें हैं। और आपस च तुसी इक रवो यार, आपस च ना टुटो। दुश्मन जेड़ा ना बड़ा खुश हुंदा है। आपस च इक रवो सारे। ना तुहाडे विच मकतबे फिकर आए, ना ही तुहाडा सिलसिला सलूक आए। कादरी, सोरवर्दी, चिश्ती, अत्तारी, नक्शबंदी, ए भी नान, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, ए भी नान। जंग बड़ी सख्त है। हिकमत अमली मोमन की मेरास है। हिकमत अमली से ये जंग आपने जीतनी है। इकट्ठे रहें। ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ शुरू कर दिया करो। ते हाँ, ये हो सकता है एक बंदा आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी ब्रांड पे ना जाए। मुझे भी कई अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं जाता। इसका तरीका ये तो नहीं है कि भाई वो तुम अब मुहाजरा ही शुरू कर दो और अपने काज से ही हट जाओ, पूरी पूरी ब्रांडें ही उसके ऊपर ही लगानी शुरू हो। यार एक कोई काम करना ले करो यार। हाँ जी मुफ्ती जैन साहब, फरमाओ फिर कुछ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खुश आमदेद उस्ताद ग्रामी, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम ज़ियारात और मुक़द्दस मकामात से अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ियारत करके तो वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और एक बड़ी ही मुस्बत और निहायत मुअस्सर आपकी आज की बिलखुसूस गुफ्तगू है इस हवाला से कि जमईयत जो होती है, इज्तिमाइयत जो होती है, इसकी बरक़ात होती हैं। इंसान तनहा तनहा अगर कोई काम करने लग जाए तो बहुत थक जाने के बाद भी और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद हाथ में शायद यार कुछ भी एक ना मिनट आए। जैन, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਸ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੋਲਿਡ किस्म ਦਾ ਮੌਕਫ इख्तियार करना जरूरी सी, क्योंकि क्योंकि मैं लड़ता हूं कादियानियों से। जवाब मैंने देना होता है। जब डिबेट हो रही होती है, दो बंदे ही होते हैं। मैंने अब मौकफ ही ऐसा इख्तियार किया हुआ है, कादियानी की बोलती बंद है। वो कौन सा मौकफ है? मेरे अपने ही उलमा मेरा इख्तलाफ कर रहे हैं, उनको समझ नहीं है, बस मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कभी नहीं किसी के खिलाफ बोला। वो 73 फिरकों वाली हदीस, मैंने कहा नहीं, इससे मुराद जो है वो उम्मते दावत के अफराद। चलो, ना रवे बांस से ना वजे बांस, समझे कि नहीं? ये बहुत बड़ी हिकमत अमली थी हमारी। हिकमत अमली मोमन का गुमशुदा खजाना है, मिरास है। तो हमने जो है वो हिकमत अमली से चलना होता है। कोई भी मौकफ इख्तियार करते हैं तो उसमें पीछे कोई हिकमत होती है। हाँ जैन बोले आप। तो यकीनन इज्तिमाइयत में बड़ी बरक़ात होती हैं। इंसान अगर अकेला अकेला काम करे
اور بالخصوص دل کے اندر قدورت رکھ کے یا بغض رکھ کے تو پھر وہ کام مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو بالخصوص اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ تو تلاوت کیا جاتا ہے مردوں کو بخشوانے کے لیے، اور جو پہلے اسلاف چلے گئے ان کی بخشش کے لیے یا نجات کے لیے، مغفرت کے لیے تو بات کی جاتی ہے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ زندوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، استاذ گرامی اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ آپ کسی کو بھی سنیں گے تو وہ پہلا حصہ ہی بیان کرے گا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مرنے کے بعد تو دعا ہے، اور یہ بہت ہی مبارک چیز ہے اور بڑی فائدہ مند اور سود مند ہے، اور فوت شدگان کے حق میں اس سے بڑا کوئی تحفہ اور ہدیہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق تو زندوں کے ساتھ ہے، یہ سورہ حشر ہے، اور اس کی بڑی معروف یہ آیہ مبارکہ کا دوسرا جز ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا انک رؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے مالک ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی غل، کوئی کینہ نہ رکھ، اس کو ختم کر دے۔ اب اس دعا کو تویز بنانا چاہیے اور اپنے وظیفے کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے، اور بالخصوص جب آپ ایک اہم ترین محاذ پہ گفتگو کر رہے ہوں اس وقت۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اختلاف تو جانتے ہیں کہ اختلاف کیسے کرنا ہے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور یہ جو کچھ دنوں سے حالات اور واقعات بنے ہوئے ہیں اس میں بڑے زور و شور کے ساتھ اختلافات جاری ہیں اور منہ چک کے کیے جا رہے ہیں اختلافات، لیکن یہ ہے کہ جو آداب اختلاف ہیں وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آداب اختلاف کیا ہے۔ اختلاف ضرور ہونا چاہیے جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور یہ بہت بڑا پن ہے، بہت ہی بڑا پن ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے، اور آپ اس کو کوئی مسئلہ نہیں بناتے کہ یار اس کو میری ذات کے ساتھ ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک گواہ ہے کہ یہ خوبی کا سب سے بڑا عینی شاہد میں ہوں کہ کچھ بھی ہوا لیکن ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے، لیکن آپ نے کبھی اس کا ایکشن لیا ہی نہیں ہے، ایسے جیسے کبھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ کا انتہائی بڑا پن ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے شوہروں پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات میں کہاں اختلاف نہیں ہے، صبح و شام میں اختلاف ہے، لیکن سورج اور چاند کے اندر اختلاف ہے، زمین و آسمان میں اختلاف ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں شاید اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ تو یہ جو اختلاف لیل و نہار ہیں اور یہ پورا نظام اور یہ جو ایک سسٹم ہے یہ اختلاف کے اوپر مبنی ہے اور کھڑا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، تو اختلاف تو انسان کو مضبوط کرتا ہے، توڑتا نہیں ہے، بکھیرتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آداب اختلاف جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پورا سیشن ہونا چاہیے، ایک پوری براڈ ہونی چاہیے، ایک نہیں بلکہ ہفتے بعد یا مہینے بعد ایک تو ضرور ہونی چاہیے، ایک تربیتی نشست جو ہمارے علم و آگہی کے لیے اور ادب کے لیے انتہائی اہم ہو، یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن الحمدللہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو آپ کا سایہ شفقت ہے وہ ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ کسی غنیمت سے کم نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے بھی دلوں کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اور اگر ہے کہیں پہ تو اس محاذ پہ ایک ہو کر کام کرنے کی نیت اور ارادہ سے انشاءاللہ استاذ گرامی جیسے آپ نے فرمایا ہے بھرپور آپ کے فرمان پر انشاءاللہ لبیک کہیں گے، اور پہلے سے زیادہ ایک ہو کر متحد ہو کر اور اجتماعیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کام کریں گے جی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کیسر راجہ مطلب کیسر صاحب کدھر ٹور گئے؟ السلام علیکم۔ سانو نہر والے پل تے بلا استاذ گرامی ایک منٹ میں یہاں پہ کیسر ماہی ملک کیوں صاحب سے ٹور معذرت کرتے ہوئے ایک چیز یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی کو آزمائش میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی منع کیا ہے کہ ہم کسی کو آزمائش کے اندر ڈال دیں۔
بڑی معروف روایہ ہے نا کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین کے ساتھ کھڑے تھے، دو شخص گزرے تو آپ نے ان کے پاس تشریف لے کر آئے اور ان سے فرمایا کہ یہ میری زوجہ تھی. تو عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو ذہن میں بھی خیال نہیں آ سکتا. تو آپ نے پھر فرمایا کہ تمہارے ذہن میں تو نہیں آ سکتا، لیکن جو شیطان ہے وہ خون کے اندر دوڑتا ہے. تو کسی کو آزمائش میں ڈالنا اور اس کو مہلت دینا اور اپنے اوپر انگلیاں اٹھوانا، یہ بھی سمجھداری نہیں ہے. چاہیے یہ کہ پوری پلاننگ کے ساتھ اور جو بھی کام کرنا ہو، جو بھی سلسلہ کار کرنا ہو، یا کہیں پہ کوئی غلط فہمی بھی مبتلا ہو جاتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اکیلے میں، تنہائی میں، سائیڈ پہ ہو کر تو اس کی وضاحت ضرور کر دے، تاکہ جو دلوں کے اندر میل اور کچیل ہے وہ رفع ہو جائے. تو اپنے آپ کو یا کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. حکمت کی آپ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں، تو حکمت کی بنیادوں میں سے اور اساس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی کو آزمائش کے اندر نہ ڈالیں. جی استاذ گرامی. ہاں جی ملک صاحب آئے. آپ سے اجازت لے کے نا مختصراً بالکل میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، پھر مولک صاحب بھی بات کریں گے. کہ ابھی آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہاں براڈ پہ میں کچھ بات کر رہا تھا دوستوں سے. میں نے مثال دی تھی کہ فیکٹری کی پروڈکٹ اور استاد کے شاگرد مجلس کی. تو جو لوگ سن رہے ہیں، اس سے پہلے کسی نے سوال کیا تھا، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کا شاگرد ایسا ہو، ابھی سید مفتی جناب زین صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، جن کے شاگرد ہیں، اگر ان کی گفتگو ایسی ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا. تو میں ان لوگوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ، میں آپ کی بات کروں، مجھے دیکھ کر، میرے جیسے بندے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت ایسی ہے، آپ ان کو دیکھیں جو کہ مفتی صاحب کے شاگرد ہیں اور مفتی صاحب کہتے ہیں یہ میرا شاگرد ہے. ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے، ان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے کہ جو شاگرد ایسے تو استاد کیسے ہوں گے. تو لہٰذا وہ لوگ جو میرے جیسے بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں مفتی صاحب کے شاگرد ہیں اور ان کی زبان دیکھو کیسی ہے، تو ان کے لیے میں مثال رکھ رہا ہوں مفتی سید زین صاحب کو. یہ شاگرد ہیں، انہی کی مثال آپ دیں، ہم لوگوں کی مثال نہ دیں کسی کے سامنے. ہاں جی ملک صاحب. جی السلام علیکم. میں خیال ہے میری طرف سے شور آئے گا. میں ذرا بچوں کو لے کر یہاں پہ سنڈے اسکول ہوتا ہے، وعلیکم السلام. کوئی نہیں، شور چ بھی اسی گزارا کر لیں. سنڈے اسکول ہے بچوں کا، تو بلکہ شعیب راجہ صاحب نے بھی آج آنا تھا، لیکن میں خیال وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. تو میں اس طرف کو جا رہا تھا. باقی میری طرف سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل بھی. ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا کاز ایک ہے. اگر کسی کو میرے عقیدے پہ شک ہے، میرے کو کال کرے، میں اس کو اپنا عقیدہ لائیو دکھا دوں گا. اچھا بات یہ ہے تو دیکھیں جی جی ملک صاحب کے عقیدہ کودہ نہ ہی کبھی کسی نے پوچھا، ہماری عادت ہی نہیں ہے. آپ کو ہمارے ساتھ اور ہمیں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 2-3 ماہ تو شاید رون بڑ ہو ہی گئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے کسی سے پوچھا ہاں تو کون ہے، وہابی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں؟ کبھی پوچھا ہو؟ تو قادری ہیں، چشتی ہیں، سور وردی ہیں، تاری ہیں، تو کون ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو وہ کوئی نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اصل یہ ہوتا ہے کہ بندے کا قول فعل بتا دیتا ہے کہ بندہ کیا ہے. بندے کا عمل جو ہوتا ہے وہ اس کے عقیدے کی عکاسی کر دیتا ہے. وہ آئیڈیاز ہمیں ہو جاتے ہیں. کوئی یہ کام کرتے کرتے نا کچھ تجربات ایسے ہیں، وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو کوئی مسئلہ ہے آپ کو میرے ساتھ تو ڈسکس کر لیں، میں موجود ہوں. استغفراللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسی بات آپ سوچے بھی نہیں. میرا کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی. جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، جتنوں تک میری آواز نہیں بھی پہنچ رہی، مجھے کبھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. سب اپنے مسلمان بھائی ہے، بس سب کا اپنا اپنا طریقہ کار الگ الگ ہے کام کرنے کا.
बस। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलक साहब पता है क्या, आज हमने वो जो कहते हैं ना कि बुहतान की जगह से भी बचो, ठीक है, इत्तकू मकामत तुहम, के तोहमत की जगह से भी बचो, जहां पर बुहतान या तोहमत लगने का खदशा हो वहां से बचो। तो जो टिकटॉक की आवाम के अंदर एक थोड़ी सी उलझन सी है, तो उसको क्या ख्याल है दूर ना कर लिया जाए? किस किस्म की उलझन? मैं हाँ समझा नहीं। वो मैं अर्ज कर लेता हूँ। वो ये है, इधर देखें कि आपकी एक स्टेटमेंट आई है कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा कोई नहीं किया। क्या ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, मैं अभी ड्राइव भी कर रहा हूँ और नहीं, थोड़ा टाइम की भी दो लफ्जों में बदला, कोई मसला नहीं, मतलब दो लफ्जों में बदला। मैं उस पर अभी तहकीक कर रहा हूँ। नहीं काफी मतलब लोगों से अभी तक बातचीत आपका कर यही ली। ज़हन है कि उसने नबूवत का दावा नहीं किया। हाँ जी, अभी तक यही नजर आता है। सही हो गया। अच्छा ये भी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, इसका भी मैं तहकीक कर रहा हूँ। अब वो ही ना अभी मौजूदा यही है ना कि भाई आपके नजदीक हज़रत ईसा मैं अलैहिस्सलाम फौत हो गए। मैं पूछ रहा हूँ बहुत सारे लोगों से, इस बारे में मैं बात करूंगा आपसे। नहीं एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा सरे दस्त होता है ना, अभी तक आप तो मुझे यही है कॉल कर आपका लीजिएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नहीं कई ऐसी होती हैं इलानिया गुनाह की इलानिया तौबा होती है, ये असल में है ये कहाँ ताकि पे एक लिखा हुआ क्लियर है? थोड़ा। बहरहाल मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। हमारा जो था कि आपको कोई अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ होए तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे से कोई भी नाराज हो, और नहीं ना नहीं ही मैं वो तो देखें, वो तो काफर भी ये कहते हैं कि हमें नहीं अच्छा लगता कि हमसे कोई नाराज हो। हाँ जी, तो असल ये है कि अल हुब्बु ये लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत भी करेंगे तो अल्लाह रसूल के लिए करेंगे, नाराजगी भी होगी तो अल्लाह रसूल के लिए होगी। तो ये है कि एक अकीदा तो बंदे का खुल के सामने आ जाए ना। ये देखिए ना AK शेख साहब है, AK शेख साहब वो कहते हैं जी मैं कादियानियत को छोड़ दिया, ठीक है जी छोड़ दिया, लेकिन AK शेख साहब क्या है, अभी मौजूदा उनका स्टेटस है कि वो मुनकर हदीस है, बताते नहीं है लोगों को, वो मुझे पता है, मेरे पास वो सारी स्टेटमेंट उनकी मौजूद है और बड़ी दफा उनसे गुफ्तगू हुई है। आज से कोई 10-12 साल पहले की गुफ्तगू हुई है, वो सब मौजूद है। तो उनसे पूछा ये जाता है कि भाई आप बताएं कि भाई आप हदीस को मानते कि नहीं, वो इसकी तरफ आते ही नहीं है। वो वफात मसीह के कायल हैं, वो इमाम मेहदी, वो कहते कोई इमाम मेहदी ने नहीं आना। भाई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हम, AK शेख साहब से भी नहीं और आपसे भी नहीं, सिर्फ ये कि एक अकीदा तो सामने आ जाए ना, कम से कम कि अकीदा क्या है, ताकि कौम में जो खलश है वो दूर हो जाए। बकाया तो वो प्यार मोहब्बतें तो वैसे ही चलती रहेंगी, ऐसी कोई यकीन जाने कोई मेरे को ऐसी ना हम्म, आमिर नज़ीर भाई ने मुझे बिल्कुल मना किया है कि किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब मैं क्या करूं? अब मैं उनको फॉलो नहीं करता हूं, पता है उन्होंने क्या, मुझे मना ये किया है। ये आपने प्रॉब्लम होती किसी है। से कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब थर्ड पर्सन को बीच में डाल लेते हैं, जैसे आपने कहा ना कि आमिर नदीर भाई ने मुझे मना किया है, अब कई ऐसे दोस्त हैं वो उन्होंने मेरी कहा किसी अदम से कोई मौजूदगी बात में नहीं करनी। मुझे बीच में डाल लेते हैं जी, मुफ्ती बशर ने ऐसे कहा है। ओ भाई मुफ्ती बशर, जब बंदे दो बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन का तो बीच में तलक ही नहीं बीच में, ये मसला है ना। वो हमें किसी और पर्सन को बीच में नहीं डालना, हम बिल मुशाफा दोनों भाई बैठ के यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बड़े प्यार मोहब्बत के माहौल के अंदर। तो हम फोन पे बात कर लेंगे ना, फोन पे हाँ बात ठीक कर है। लेंगे। अगर मुझे कोई तो मसला हुआ मैं आपसे पूछ लूंगा। तालिब हम्म, इलम तो आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर कोई मसला हुआ मैं आपसे पूछ लूंगा। ये हैदर नहीं बड़ाई साहब तालब बैठे हैं, इलम तो इनके है, सामने लेकिन आमिर नज़ीर इतने भाई भी ने कहा तालब था। इलम हम नहीं है कि हम इस्लाम के जो उसूलियात हैं उनको भी अभी तलब करने का अभी जज्बा हो कि हम इस्लाम के उसूलियात को सीखने की कोशिश करें। नहीं नहीं, इस किस्म के तालब इलम नहीं हम।
समझ लें कि जुजियात को सीखने के लिए अभी तक तगोदो कर रहे हैं। उसूलियत क्लियर है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपसे कोई भी इस मुतालिक बात करूंगा ना वो मुझसे नाराज होंगे, भाई हैं वो कौन मेरे नाराज बड़े। भाई, मतलब आमिर अल्लाह रसूल नाराज हो जाए कोई मसला नहीं, तो एक इंसान नाराज होने का ज्यादा हाँ जी, मसला है। बाकी जिन्होंने मेरे घर पे जो तशरीफ लाए हजरात वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे आप फोन पे पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, घर में आने से जो कुछ मेरे नहीं घर आइडिया पे होता। तशरीफ लाए ना, वो फिर मलक भाई, मैं आपको अपना अकीदा बताने का पाबंद थोड़ी हूँ। हाँ मैं ये इस भी बारे है, में ये बात भी नहीं है, करना चाहता। हाँ हाँ ये भी है, मैं मुझे पता है आप बंद नहीं है, मुझे पता है। हाँ लेकिन वैसे मैं कह रहा था ये खलश यही पाई जा रही थी, तो वो कोई और किसी और ने जो जुरत भी नहीं करनी थी आपसे, मुझे पता है, क्योंकि एक आध बंदे ने जुरत की तो वो आउटपुट बड़ी वो ना वो अजीब सी बन गई सी कैफियत। तो इसलिए मैंने जुरत करके मैंने कहा मैं खुद ही बिल मुशाफा सबके सामने ही ये कैसर भाई से पूछ लेता हूँ, इसमें क्या मसला क्या है, बात ही करनी है। अब मुझे मना ना तो किया मतलब क्या ये होता कि हम यही समझें कि आपका अकीदा वो एक उस्ताद शेख ग्रामी साहब वाला अकीदा ही है। उस्ताद ग्रामी मलक साहब को अकेले में पहले सुन लें, शायद मुमकिन है कि वो अपनी वजाहत कर दें। अगर उसके बाद जरूरी हुआ तो आप फिर इनसे कहिएगा कि वो ऑन ईयर जो है ना वो बात कर तो देंगे। मलक आप साहब उनको पहले अभी एक मैं मरतबा अगर सुन कॉल लेते हैं। काटूं तो अभी व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी, मैं आमिर भाई से चले पूछ लूँ जरा, फिर मैं आपको कॉल खुद ही कर लूँ। अच्छा, उनसे इजाजत पहले मैं एक लेनी है। मतलब राब्ता कर लूँ आमिर भाई से, मैं आपको खुद कॉल कर लूँ। अच्छा अच्छा, तो बाकी ये है कि पाकिस्तान के जो मुफ्ती कामरान अकमल साहब हैं, उनकी रिलेटिव जो सी है वो मेरी बीवी है। तो अगर वो पागल तो नहीं है ना कि वो अपनी रिलेटिव मेरे साथ बैठी हुई है, अभी हम कहीं जा रहे हैं स्कूल में और यहाँ पे स्कूल में टीचर भी है। तो अब आपको खुद समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन आप पता नहीं क्यों इसकी बात की ना वो निकालना चाहते हैं खाल, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी ये है नहीं कि अगर नहीं किसी को मेरी वजह मलक से साहब, कोई आप तकलीफ हो रही कुछ हो और तो समझ मैं रहे कोई हैं, आप वो ही ना बात कुछ और ले गए हैं किसी तरफ, लेकिन ये अकीदे का मसला है। अकीदा देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो दोस्ताना जिस किस्म का पहले से चल रहा है, आपका ये अकीदा वादे हो जाने के बाद भी वैसे ही चलेगा। आप अगर वफाते मसीह के भी कायल हैं तो वैसा ही चलेगा। आप अगर हजरत इमाम महदी को नहीं मानते तो वैसे ही चलेगा। तो ये असल में मेजर चीजें हैं कुछ जी। तो इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत, क्योंकि सारी दुनिया के सामने आ जाएगा एक अकीदा, और चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है और लोगों को जो शकूक और शुबहात है वो मुझे दूर भी हो दुनिया को जाएंगे। अपना अकीदा नहीं देती। मैंने अपना अकीदा अपने पाक नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेश करना है और अल्लाह के आगे पेश करना है, मैं दुनिया के आगे थोड़ी पेश करूंगा। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि आपको मैं आमिर नज़ीर भाई से पूछ लूंगा, फिर हम बात कर लेंगे आपस में, कोई मसला नहीं। जी सुहेब भाई, सुहेब भाई, सुहेब भाई किधर? वालेकुम सलाम जी। जी मुफ्ती सुहेब भाई ने ये सवाल किया था जो, तो सुहेब भाई से मैं पूछ लेता हूँ, मैसेज भी इनका अभी मेरे सामने ये खुला हुआ है। जी सुहेब भाई मिल गया जो आप कुछ के नहीं? जी मुफ्ती साहब, क्या सवाल था और क्या आप कह रहे हैं, मुझे बता दें ज़रा। हाँ ये हाँ, जो मियाँ जो उस्मान अली रिजवी, मियाँ तमूर, मलक भाई लोग शाहिद भाई की काशफ चौधरी और अबू हसन लिए फिर रहे हैं, वो फतवा में बताएं। अच्छा, क्या फिर आप क्या फरमाते हैं मलक साहब के इस कॉल पर? मेरा तो ख्याल है कि जो मुफ्ती सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब ने जो मशवरा दिया है, पहले उस पर अमल करके हम देख लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपको कोई हो तो फिर वो हम आपके साथ हैं।
वो तो शागिर्द है ना मेरे। जी उन्होंने यही मशवरा दिया था कि आप इस उस्ताद की बात मानी जाएगी कि शागिर्द की? मैं तो बस एक राय दे रहा हूँ, आपकी बात तो आपकी मानी जाएगी ऑफ मैं तो कोर्स। ये अर्ज कर रहा हूँ कि लानिया गुनाह की, लानिया तौबा होती है। चलें फिर मैं जो है वो मलक कैसर साहब की जो है वो बारगाह के अंदर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मुफ्ती साहब कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं तो मेरा ख्याल उसको पूरा करना चाहिए। वो देखिए सारी दुनिया लोगों को शकूक शुबहात से ही तो बचाना है कि नहीं? कमरों को छुप के अंदर जो बातें हों तो वो तो एक बाकी गलत का बात तो है ना। बाकी का तो चलो उनका जो है अकीदा वो हमारे सामने बारहा पेश कर चुके हैं, लेकिन ये जो खसूसन जो आखिरी मामला है ना, जिसके ऊपर वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें ये बात इनसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे ये यही हाँ, वो जानते तो हैं। अभी मैंने बाद में बात करनी थी। अगर ये क्लियर हो जाता तो वो वाली कि भाई एक शख्स आपको गाली निकाल रहा है और आप कह रहे हैं वो नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा है, ये अशद कुफर है। वो तो अभी बात करनी थी, तो मलक साहब बात ही नहीं इसके ऊपर अब कर रहे, तो क्या किया जाए? अब मुझे नहीं पता मलक साहब क्या सोच रहे हैं, वो तो वही नहीं, वो उनके आपको दिमाग। पेश कर रहे हैं मलक साहब, आपको और यूसुफी भाई को, कि ये मेरे घर में भी आए हैं, ये मुझे जानते हैं। चलें वो तो ये बात है ना कि अगर हम कोई बात करेंगे तो वो हो सकता है अवामुन नास के लिए काबिल कबूल भी ना हो क्योंकि या जितने लोगों के आपने नाम लिए हैं ना, वो आप तीनों को एक जगह नथी कर रहे हैं। यही ये तो है ना, मसला अभी था ना, शकूक और शुबहात को दूर करने चाहिए ना, यही तो मिल मसला बैठ था के। ना, यही तो मसला था ना कि मतलब आप अगर एक बंदे से कोई बात हुई है तो अगर हमें उसके बारे में अगर कोई उसमें मतलब नहीं है कि चलें उसने हमारे आगे तो खुद को क्लियर कर लिया, हमारे ऊपर हुज्जत उसने कायम कर दी, तो अब हमें उनकी कैटेगरी में क्यों डाला जा रहा है, ये बात थी मेरी, सवाल तो मेरा ये था। मतलब जैसे नहीं समझा मैं दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे के ऊपर जो शकूक व शुबात किसी एक्स वाई जी ने किए हैं, ठीक है, हाँ जो जी उसके जी, सवालात हैं, वो भी जो भी सवालात हैं उसके, अगर बात ये है सुहेब, इधर देखें, एक मसला बताऊं आपको। हेलो, माइक ओपन रखे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात बड़े गौर से। ये कायदा शरिया है कि मन शक्का फी कुफर ही फकद कफर, जो किसी काफिर के कुफर में शक करे वो खुद काफिर हो जाता है। ये ठीक हो, कायदा मुसलमा है। ठीक है, ये तो बात आप कह रहे हैं ना कि ये आप बात कायदा